व्यूअर्स वेलकम बैक अगेन। सो व्यूअर्स अखीरले सैगमेंट विच आपां दो जड़ियां नज़मां ने वो शेयर करन जा रहे हैं, एक पंजाबी दी और एक इंग्लिश दी। और इंग्लिश विच जड़ी है शेरबाज सिंह ढिल्लों जी होरां दी ओह है राइज ओ यूथ, एंड पंजाबी विच टोरंटो तो भाई संतोख सिंह भाऊ जी होरां दी ओह पंजाब दीप है। सो इस बारे आपां गलबात करांगे और नाल ही जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने ओह भी आपां शेयर करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इन्हां नज़मां बारे? देखो असीं शुक्रवार के प्रोग्राम दे विच कोशिश करते हैं कि लैटरस जिहड़े सानू ने उन्हां नूं एकमोडेट करिए जां जिहड़ा साडा टैलेंट शायरी वाले साडे वीरां दा है और ख़ास तौर ते शेरबाज सिंह ढिल्लों और भाई संतोख सिंह भाऊ जी उन्होंने अपना मुकाम बनाया अंग्रेज़ी और पंजाबी पोइट्री के हवाले नाल। मेरे कोल लैटर भी है जिहड़ा दिल्ली तो डॉक्टर प्रमोद पाहवा का है, लेकिन अज मैं वक्त वाल देख रहा वो मैं साझा नहीं कर पावांगा। अच्छा, उन्होंने सवालों के जवाब आने वाले पीरियड च असीं देंगे। जिहड़ी नज़म संतोख सिंह भाऊ जी की है, क्योंकि दीप सिद्धू उन्होंने विछड़िया जिहड़ा है वो पिछला महीना फरवरी का सी जदों वो इस धरती तो उन्होंने इंडियन एजेंसियां ने साजिश के नाल उन्हां दा आलमोस्ट मर्डर करवाया और उन्होंने इस मौके के उत्ते ये नज़म लिखी, थोड़ी लेट लिखी और सानू भी थोड़ी लेट ही मिली। और जदों उन्होंने ये मिली है तो असीं सांझी कर रहे हैं। पंजाब दा दीप, दीप जिहड़ा असीं दीवे नूं भी कहंदे हैं, रोशनी लो, और हनेरे दे उल्ट लो होप हुंदी है। हनेरा जिहड़ा बिल्कुल पैसीमिज़म हुंदा है, लो जिहड़ी है वो होप हुंदी है। जदों बुझिया पंजाब दा दीप साडा 15 फरवरी दिन मनूस होया, ढलिया नूर पंजाब दे मुखड़े तो हिरदा साडा लीरो लीर होया। जदों बुझिया पंजाब दा दीप साडा 15 फरवरी दिन मनूस होया, ढलिया नूर पंजाब दे मुखड़े तो हिरदा साडा लीरो लीर होया। कतल करके शेर पंजाब दे दा झूठ बोलदे एक्सीडेंट होया, साडी अख दा नीर सुकदा नहीं जदों साडे तो साडा दीप खोया। उल्लू राहा बलबीर ते राजे आला, ये सारे ट्रेटर जिहड़े कामरेडी किस्म के किसान लीडर जिन्हां ने बहुत विरोध किया। उल्लू राहा बलबीर ते राजे आला, सारा लाणा ये दिल्ली दलाल होया। फर्क दस्या जदों झाड़ू किरपान वाला, केजरीवाल का बेड़ा गर्क होया। क्योंकि दीप सिद्धू ने सर सिमरनजीत सिंह मान दे एक इकट्ठ दे विच एक पासे उन्हां दे हत्थों ही सरी साहिब फड़ी ते झाड़ू दा फड़िया। उन्होंने कहा भी आ देख लो साडा विरसा ये है किरपान दा, हुण तुसीं फैसला करना है भी तुसीं ये झाड़ू चकना है कि किरपान चकनी है। और ये गेम चेंजर बनया। सर सिमरनजीत सिंह मान उन्हों की शहादत तो बाद MP भी बने। सो ये उन्होंने रैफर किया है कि भी ये जदों उन्होंने क्या फ़र्क दस्या जदों झाड़ू किरपान वाला, केजरीवाल का बेड़ा गर्क होया। बुच्चड़ बनया पंजाब का मान भंता, दिल्ली दलियां का वो दलाल होया। दीप क्या सी बेअंते नूं भुल जाओगे जदों लीडर भंता मान होया। और ज़ाहिर है अज असीं देख रहे हैं भी भगवंत मान की कर रहे हैं। मुद्दतां बाद सी शेरे पंजाब मिलिया, तुर गए तो सारा पंजाब रोया। सी तस्वीर पंजाब दी बदल जानी, जे ना हुंदा पंजाब दा शेर मोया। साडे वास्ते तू खूह तैयार कीता, तेरे दफन लई होया तैयार टोया। वारस बनो पंजाब दे हो इकट्ठे, देश लै लो रेफरेंडम करा खोया। अंब किकरां नूं पाऊ लगदे नहीं, पाऊ वंडना जेड़ा तू पाऊ वड्ढना जेड़ा तू बीज बोया। क्योंकि उहदे च उन्होंने बड़े जिहड़ा मैसेज भी दिता है कि भाई वारस बनो पंजाब दे हो इकट्ठे, असी वारस हैं इकट्ठ दे नाल रेफरेंडम की हमायत। और नाल ही उन्होंने कहा कि ये दुश्मन नूं भी मैसेज दिता है कि अंब किकरां नूं भाऊ लगदे नहीं, पाऊ वड्ढना जेड़ा तू बीज बोया। ये दुश्मन नूं वार्निंग भी है। बहुत खूबसूरत नज़म है। और असीं हुण जिहड़ी सर शेरबाज सिंह ढिल्लों होरां दी राइज ओ यूथ के नौजवानों उठो खड़े हो,
Can you imagine carrying water in a sieve, hoping, praying, yet nothing to receive? Can you take soup with a broken fork and expect to be nourished, strong and whole? Sieve ਛਾਨਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੋਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੋਰਕ ਨਾਲ ਤੰਗਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੂਪ ਤਾਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਨ ਏ ਸੀਵ ਹੋਪਿੰਗ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਯੈਟ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟਾ ਹਾਂਜੀ ਛੁਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਾਂਟਾ ਕਾਂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ hoping praying yet nothing to receive can you take soup with a broken fork and expect to be nourished strong and whole ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਪ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ then how can you close your eyes in this land where shackles are forced by unseen hands? You are gifted yet burdened anew with oppression fresh as morning dew. ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਸੂਪ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ then how can you close your eyes in this land where shackles are forged by unseen hands? ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਣਭੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਤਰੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇ ਬੁਲੀ ਯੋਰ ਡਾਟਰਸ ਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਯੋਰ ਸਨਸ they carve widow colonies under the sun snubbed and crushed yet you still stand a history soaked in the blood of your land ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡੋ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਨਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਭਿੱਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ This orchard of thorns was never for all yet they preach of justice while watching you fall. Can a swan and a pig feast as one when one seeks pearls and the other the dung? ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੰਸ ਤੇ ਸੂਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੋਤੀ ਔਰ ਗੋਹਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਨੇ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੋਹਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ them don't kneel so low your spirit was carved from an immortal glow yet you bend you bow you break you yield forgetting your strength your sword your shield ਵਾਹ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਔਰ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ them, ਡੋਂਟ ਨੀਲ ਸੋ ਲੋ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਡਿਗੋ। Your spirit was carved from an immortal glow। ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਉਸ ਅਨੰਤ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਨਾ ਬੈਂਡ ਕਰੋ, ਨਾ ਝੁਕੋ, ਨਾ ਟੁੱਟੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਫੋ। ਫੋਰਗੈਟਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਯੋਰ ਸੌਰਡ ਯੋਰ ਸ਼ੀਲਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹੋ। O children of warriors, awake and see, they drain your rivers, they rob your seas, they dream of turning your sacred land into a desert of dust, dry and bland। ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਬੱਚਿਓ, ਧੀਓ, ਉਹ children of warriors, awake and see, ਜਾਗੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਟ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਟਾਲ, ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਫਾਈਟ, for freedom is not gifted but claimed by might। Let your children breathe in skies so wide, unchained, unbound with fearless pride। ਕਿ ਉੱਠੋ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਲੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰੀडम कोई गिफ्ट नहीं करता। को किसी को राज ना दे हैं, जो लहें निज बल से रहें, 10वें पातशाह। For freedom is not gifted but claimed by might। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲਿਫੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ The winds still whisper, can you hear this call? Rise, O youth, before you lose it all। The winds still whisper, can you hear this call? Rise, O youth, before you lose it all। ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਪਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। The winds still whisper, can you hear their call? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਹੈ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਟਰਗਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਾਈਜ਼ ਓ ਯੂਥ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਉੱਠੋ। The winds still whisper, can you hear their call? ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਰਾਈਜ਼ ਓ ਯੂਥ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਇਟ ਆਲ। ਖਲੋਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਮੋਜਲਾ ਜੀ ਵੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ 13 ਸੌਰੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਪਾ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੌਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਦੇਖੋ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਟ ਆਫ ਦਾ ਈਸਟ, ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਚਵਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੈ ਇਸਕੀ ਇਹ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਮੁਝਕੋ ਇਸਕੋ ਵਤਨ ਕਹਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਡਮਾਇਰਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਸੀ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਥਾਟ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਲ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਥਿੰਕ ਅਲੋਨ ਵੀ ਆਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ਼ਲਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਐਸ਼ਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਲੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਦਾਰ। ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੂਲ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੇਪਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਵੈਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ और मोहम्मद याकूब जी कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही बोला, पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया को एक्सपोज करता, इंडिया बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ रमज़ान ਦਾ ਮਹੀਨਾ, रोज़े ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ठीक चल रहे होंगे। हाँ जी, फिर कहते हैं उम्मीद है कि पाकिस्तान खुलकर कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश करे, हो सकता है फुल स्केल हो जाए इंडिया के साथ वॉर ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ भारत माता को सबक सिखा सकता। और इंडिया का कहते यही एक ही इलाज है, वो है एक आज़ाद खालिस्तान। अब आप समझ के हो गए होंगे कि मैं क्यों खालिस्तान की बात करता हूँ। और इसी तरह निहंग सिंह जी भी कहते रियली सचो सच फैंटास्टिक प्रोग्राम, बट सच झलना बहुत औखा है। और सानू फतेह भी बुलाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। बिल्कुल। याकूब जी कहते हैं क्या पीसफुली खालिस्तान बन सकता है, क्या अमन तरीका से खालिस्तान बन सकता है? ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਕਮੀਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਊ ਜੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰਾ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਸਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ डॉक्टर साहब अब अच्छा लगता है कि बाहर इंडिया के ईस्ट की तारीफ से लड़ाई होने जा रही है। अब इंडिया के साथ वही कुछ होगा जैसा इंडिया कर रहा है, बदनाम जो कर रहे हैं। सो इसी तरह इंद्रजीत सिंह जी कहते हैं कि इंडियन स्टेट का जोर सिखा ਨੂੰ बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रजीत सिंह जी कहते हैं कि इंडियन स्टेट ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ इंडियन मीडिया कहेगा हमारे देखो बदनाम मोदी जी कितने बड़े विश्व गुरु हैं। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ who watching TV 84 ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਾ 557 ਮੁਬਾਰਕ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਵੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾइस पोएम डॉक्टर साहब। ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में हर तरफ जुल्म है, जुल्म ही जुल्म है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस। बिलाल अहमद जी यही हकीकत है, पर ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਜੀ ਵੀ, ਯਾਕੂਬ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋਨਸ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ जिंदाबाद कहते डॉक्टर साहब को, और नीलम कौर जी भी को सलाम लाहौर से सानू देखते पे ने। बहुत शुक्रिया और सब बहुत का बहुत शुक्रिया। सो इस दिन अपने व्यूअर्स को लेने इजाजत। व्यूअर्स सारे प्रोग्राम का समा इत्थे मुकदा। तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानू भेजना भुलना साडे इस पते ते SOS@tv84.tv ते असीं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा तुहाडे सन्मुख होवांगे। तद तक लई मैनू ते प्रणाम सुना गया दो। देखते रहो TV84। बुला दिओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रब राखा।